दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं जितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नारयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मा व्यामोहकलसत्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना मूकं सरस्य महदाह्वयमटनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तामृगेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं परिणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं पुरिटेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यो कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभ सुमनःकोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलये यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूर्णमग्र्यं वेदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणवक्ष्याणां सुलभस्य श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादान्ते नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममाम् लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारकोटकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहदिगिदेशिकपादसेवा प्राताखिलद्रविडवेदरहस्युजातं श्रीगौतमन्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यम् उडयवर्लं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीविदीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமழைகளந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லா கிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் புரிவிலேன் எந்தை செலவோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கேத்தே இராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் நெடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திரன் சோலை மனிதரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல்
நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஏயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நம. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమజి మొదటి పదిలో 2వ తిరువాయిమజిలో 9వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ఈలోపు పరాంకుశ అష్టకాన్ని ఈనాటితో మనం పూర్తి చేసుకోబోతున్నాం. నిన్న చెప్పుకున్నాం, వకుళాలంకృతం శ్రీమత్ షటగోపపదద్వయం అస్మత్ కులధనం భోగ్యం అస్తు మే మూర్తిని భూషణం. అది 8వ పాసురంగా కొంతమంది భావిస్తే అదే కాదండి, ఇది కూడా అని చెప్పి ఒక శ్లోకాన్ని, అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని పెద్దలు అనుగ్రహించారు. ఇది మనకి మనవాళ్ళ మహాముల యొక్క మనుమలు జిఎన్ నాయనార్ అని ఆయన పేరు. మనవాళ్ళ మహాముల యొక్క మనవలు. ఆ జిఎన్ నాయనారు ఆయన నక్షత్రమాలిక అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని రచించారండి. నక్షత్రమాలిక అంటే అశ్వని, భరణి ఆ నక్షత్రాల ఆర్డర్లో 27 నక్షత్రాలు ఆ రచించేటువంటి పాసురంలో శ్లోకంలో రావాలి అన్నమాట. అలా వచ్చిన దాన్ని నక్షత్రమాలిక అంటారు. ఈయన అలాగా అద్భుతమైనటువంటిది. అంటే మొదటి పాసురంలో అశ్వని, 2లో భరణి, 3లో కృత్తిక, ఆ పదాలని ప్రయోగిస్తూ 27 శ్లోకాలని రాయగలగడాన్ని నక్షత్రమాలిక అని అంటారనమాట. ఆ నక్షత్రమాలికలో మనకి చాలా బాగుంటుంది. ఒకే ఉదాహరణకి ఒక్కటి చదివి వినిపిస్తాను. అందులో శ్రీమాన్ పరాంకుశమునిర్చీయ యజ్ఞాన ముద్రయ నేంద్రియాస్వయుజో నృణాం నిత్యం విషయ వీదయ. ఈ శ్లోకం అంతా వివరించను కానీ ఇందులో అందమైనటువంటి శ్రీమాన్ పరాంకుశముని జీయాత్ యత్ జ్ఞానముద్రయ నేంద్రియాస్వయుజో నృణాం నిత్యం విషయ వేదయ. ఇక్కడ 2వ దాంట్లో అశ్వయుజో అని ఒక పదం ప్రయోగింపబడింది అన్నమాట. ఈ అశ్వయుక్ అనేటువంటిది అశ్విని నక్షత్రాన్ని తెలియచేసేటువంటి పదం. అలాగ ప్రతిదానికి నక్షత్రాన్ని తెలియచేస్తూ 27 నక్షత్రాలతోటి 27 శ్లోకాలను రచించారే, వాటిల్లో ఇది 9వ శ్లోకంగా మనకి చెప్పబడుతోంది అని. నక్షత్రమాలిక అనేటువంటి ఆ స్తోత్రంలో 9వ శ్లోకంగా ఇవాళ మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి శ్లోకం వివరించబడింది అని. 9వ శ్లోకాన్ని మనం రోజు కూడా పెరుమాళ దగ్గర ఈ పరాంకుశాష్టకాన్ని చదువుకునేటువంటి పెద్దలు ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి సంప్రదాయం మనకి ఉన్నాయి. దీని నడక కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. నమజ్జనస్య చిత్తభిత్తి భక్తి చిత్రతూలిక భవాయి వీర్య భంజనే నరేంద్ర మంత్ర యంత్రణ ప్రపన్నలోక కైరవ ప్రసన్న చారు చంద్రిక శఠారి హస్తముద్రిక హఠాత్తు నోతు మే తమః. ఇది పరాంకుశాష్టకంలో చేర్చబడింది. నక్షత్రమాలిక అనే స్తోత్రంలోని 9వదనమాట. ఇది అహి అనేటువంటి ఒక పదం ఇందులో భవాహి వీర్య భంజనే అహి అనే పదం ఉంది. ఈ పదం వల్ల ఆశ్లేష నక్షత్రం చెప్పబడుతోంది. 9వ నక్షత్రం ఆశ్లేష కాబట్టి ఆశ్లేష నక్షత్రం చెప్పబడుతోంది అని అంటారు. దీనిలో ఉండేటువంటి అత్యద్భుతమైన అర్థం ఏంటంటే శఠారి హస్తముద్రిక, నమ్మాళ్వార్ల యొక్క జ్ఞాన ముద్రిక ఉంది. ఇలా చూపుడు వేలు బొటను వేలు తగిలినటువంటిది. ఈ చూపుడు వేలు జీవుడికి, బొటను వేలు పరమాత్మకి, వీళ్ళిద్దరినీ కలిపేతాను అనేటువంటి ఒక ముద్రే ఈ జ్ఞాన ముద్ర అని మనకి చెప్తారు అన్నమాట. ఈ ముద్ర ఎలా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో
ఒక అందమైనటువంటి పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారే, ఆ చెప్పేటువంటి పద్ధతిని కవితాత్మకంగా చెప్పడం అన్నమాట. అది ఎలా ఉందిట? నమజ్జనులు, నమజ్జనులు అంటే నమస్కరించేటువంటి జనం. ఎవరైనా వచ్చి ఇలా నమస్కరిస్తున్నారనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క చిత్తభిత్తి, వాళ్ళ మనస్సు అనే గోడ మీద భక్తి చిత్రతూలిక, భక్తిని రాసేస్తున్నారా నమ్మాళ్ళవారు అలాగా అన్నట్టుంది. ఎవరైనా ఇలా దాసోహం పెట్టగానే మీకు భక్తి కలుగుగాక అని వాళ్ళ హృదయం మీద భక్తి అనేటువంటి ఒక చిత్రరేఖ గీస్తున్నారా. ఇది చాలా అందమైనటువంటి కవితా ప్రకటన, అంటే పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. ఏమిటి మనస్సు, ఏమిటి మనస్సుని గోడ చేసుకోవడం ఏమిటి, దాని మీద బొమ్మ గీయడం ఏమిటి అంటే ఆ జ్ఞానముద్రకి ఉండేటువంటి వైభవాన్ని జీవాత్మ పరమాత్మలని కలపడానికి సంకేతంగా ఉండే జ్ఞానముద్ర వైభవాన్ని ఇంత అందంగా చెప్పారనమాట. ఈ పద్యాన్ని ఛందస్సుల్లో పంచచామరం అంటారు, పంచచామరము అంటారు. అంటే అలా వీసినట్లుగా కూడా మనం అనుకోవచ్చు. అందమైనటువంటి నమజ్జనస్య చిత్తభిక్తి భక్తి చిత్రతూలిక భవాహి వీర్య భంజనే నరేంద్ర మంత్ర యంత్రణ ప్రపన్నలోక కైరవ ప్రసన్న చారు చంద్రిక హర్షటారి హస్తముద్రిక హఠాత్తునోతు మే తమః. ఎంత బాగుంటుందో చూడండి. నడక ఏదో టక్ 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 అలా ప్రయాణం చేస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఏమిటి? నమస్కరించే వాళ్ళ మనస్సుల మీద నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఒక డ్రాయింగ్ వేసేస్తున్నారు. తగిట నమజ్జనస్య, నమస్కరించే వాళ్ళ యొక్క చిత్తభిత్తి, ఈ మనస్సులనే గోడలుగా చేసుకుని భక్తి చిత్రతూలిక, భక్తి అనేటువంటి చిత్రాన్ని వేస్తే కుంచె ఉంటుంది చూడండి, చిత్రలేఖిని ఇలా రాసేటువంటిది, అది పట్టుకున్నారా అన్నట్టుగా ఉంది. అంతే. మనం అయితే హాయిగా ఆ వేలు ఈ వేలు కలిపారు ఇలా పట్టుకున్నారండి అంట. అంత ఆలోచన అసలు రాదు. ఒక కుంచెని చేతితో పట్టుకుని గీస్తున్నారా అనేటువంటిది. భవాగి వీర్య భంజనే, ఈ సంసారం అనేటువంటిది అగి, సర్పం, పాము, అది అలాగా కాటు వేస్తూనే ఉంటుంది, కాటు వేస్తూనే ఉంటుంది. సంసార సర్ప భయ దుష్ట భయోగ్ర తీవ్ర దంష్ట్రాకళాకరాళ విషదగ్ధ వినష్ట ముహూర్తే నాగారి వాహన. ఏం పిలుస్తారో ఇదంతా కూడా పాము అయితే నువ్వు నాగారి వాహనుడు కాబట్టి, గరుత్మంతుడి మీద వస్తావు కాబట్టి, గరుత్మంతుడు పాముల్ని తినేస్తాడు కాబట్టి నువ్వు రావయ్యా ఈ సంసారాన్ని పోగొట్టు అని అందంగా. భవ అది ఈ సంసారాన్ని పాముతో పోలిస్తే దీని గొప్పతనాన్ని నశింపచేయడంలో నరేంద్ర మంత్ర యంత్రణ, ఒక విషవైద్యుడి యొక్క మంత్ర ప్రయోగంలాగా ఉంటుంట. అంటే ఒక మంత్రాన్ని ఇలా చదివేస్తున్నారు, విషం ఎక్కినటువంటి ఒక బాగా విషం ఎక్కిన తర్వాత పాముల మంత్రాల సోమయ్య గారు అని ఒక ఆయన ఉంటుండేవారు, రామయ్య గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవారు. పాములు రామయ్య అన్నాడు తక్కమను అంటే ఆ పాము ఇలా తగ్గుతూ ఉండేది. మా చిన్నప్పుడు అలా చెప్పుకునేవారు అనమాట, కాటు వేయడం కూడా లేకుండా. ఆ పేరు చెప్తే చాలు. అలాగా ఇలా తీసుకుని ఒక్కసారి అది తగ్గుగాక అని ఒక మంత్రం చదువుతున్నారా. ఏం తగ్గాలని? సంసారం అనే సర్పం కాటు వేయకుండా వెనక్కి పోవాలి. అలాంటి మంత్రమా అన్నట్లుగా ఉందిట. ఇది మనం రోజు ఊరికే చదివేసుకుంటూ ఉంటాం, కానీ ఇంత మంచి అర్థాలు ఉన్నాయి అని తెలిసినప్పుడు, అర్థంతో కలిసి చదువుకున్నప్పుడు ఆనందం ఇంకా చాలా బాగా ఉంటుంది అన్నమాట. అంతేకాదు ప్రపన్నలోక కైరవ ప్రసన్న చారు చంద్రిక. ప్రపన్నులు, ప్రపన్నులు అంటే ప్రపత్తి చేసేవాళ్ళు, అంటే భగవంతుడు తప్ప ఇంకొక దిక్కు లేదు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళని కైరవాలతో పోల్చారండి. కైరవం అంటే కలువ పువ్వు. కలువ పువ్వు చంద్రుడు వస్తేనే వికసిస్తుంది, పగలు వికసించదే. ఈ ప్రపన్నుల యొక్క మనస్సుని ప్రసన్న చారు చంద్రిక, వికసింపచేసేటటువంటి వెన్నెలా అన్నట్లుగా ఉందిట హస్తముద్రిక. ఇదిగో వెన్నెల్ని పంపిస్తున్నాను, ఓ కైరవమా నువ్వు చక్కగా వికసించవలసినది
అని ఇలా పంపిస్తున్నారా వెన్నెలని అన్నట్లుగా ఉందిట. ఏది? శఠారి హస్తముద్రిక. శఠారి, శఠ అనేటువంటి వాయువుని గెలిచినటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క హస్తముద్రిక ఉందే. మే తమః హఠాత్ దునోతు, నా చీకటిని వెంటనే పోగొట్టుగాక. అజ్ఞానం అనే చీకటిని వెంటనే పోగొట్టుగాక అంటే ఒక 3 ఉపమానాలు చెప్పారు. నమస్కరించే భక్తుల హృదయాలను గోడలుగా చేసుకొని దాని మీద భక్తి అనేటువంటి బొమ్మలు గీస్తున్నారా అన్నట్లుగా ఉంది. సంసారం అనేటువంటి పాము కాటు వేయకుండా ఒక విషవైద్యుడి యొక్క మంత్ర ప్రయోగ నియమం ఇలా పట్టుకుని ఆ మంత్రాన్ని చదివేటువంటి స్థితి అన్నట్లుగా ఉంది. మూడవది, ఎలాగైతే వెన్నెల వచ్చినప్పుడు కలువ పువ్వు వికసిస్తుందో అలాగ ప్రపన్న జనుల యొక్క మనస్సుని వికసింపచేయడానికి వెన్నెలను పంపిస్తున్నారా అన్నట్లుగా ఉంది. అలాంటి శఠారి హస్తముద్రిక నా అజ్ఞానాన్ని హఠాత్ దునోతు, వెంటనే చెరిపివేసి పోగొట్టుగాక, వేగంగా పోగొట్టుగాక అని దీనికి అర్థం. నమజ్జనస్య చిత్తభిత్తి భక్తి చిత్రతూలిక భవాహి వీర్యభంజనే నరేంద్ర మంత్రయంత్రణ ప్రపన్నలోక కైరవ ప్రసన్న చారు చంద్రిక శఠారి హస్తముద్రిక హఠాద్దునోతు మే తమః. நம்மாழ்வார் దివ్య తిరువడిகளே శరణం. ఇలాగ మనం పరాంకుశ అష్టకాన్ని చక్కగా ఏదో కొంత పరిచయం చేసుకున్నాం. నిత్యం దీని పెరుమాళ్ల సన్నిధిలో మనం తిరువాయిమళిని సేవించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ అష్టకాన్ని కూడా యథాశక్తి కాసేపు చదువుకుంటే పెరుమాళ్ళకి నమ్మాళ్ళవార్లకు కూడా ఆనందం కలుగుతుంది అనేటువంటిది. పరాంకుశ అష్టకం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మొదటి 10లో 2వ తిరువాయిమళిలో 9వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. 9వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. ముందుగా పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. ఒడుంగవన్కణ్ ఒడుంగలుమెల్లాం విళంపింగు మాక్కై విడుంగొలుదెండే. ఒడుంగవన్కణ్ ఒడుంగలుమెల్లాం విడంపింబు మాక్కై విడుంబలుదెన్నే. అది పాసురం అన్నమాట. ఈ పాసురాన్ని చెప్పేటప్పుడు మనం ఒక్కసారి పూర్వం ఏం చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని తలుచుకుంటే మొట్టమొదటి 10 పాసురాలలో పరస్వరూపాన్ని చెప్పారు. అందులో 3 పాసురాలు లీలా నిత్య విభూతిని చెప్పారు. 7 పాసురాలు లీలా విభూతిని చెప్పారు. ఇది అంతా కూడా పరత్వే పరత్వం అంటారు దీన్ని. అంటే పరంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనకి అందించారు అనడానికి పరత్వే పరత్వము అంటారు. ఇంకా 2వ 10లోకి వచ్చేటప్పటికి వీడుమున్ అనేటువంటిది ఉపదేశాత్మకము. ఇతరులకందరికీ ఇలా చెయ్యండి ఇలా చెయ్యండి అని చెప్పేటువంటి ఉపదేశము. అది నేను ముందు పాసురాల్లో మనకి 7, 8లో మనకి ఏం చెప్పారు అని వీడు మొత్తంలో 7, 8లో ఏం చెప్పారు అని అంటే అడంగళిల్ సంబత్ అడంగ కండు ఈసన్ అడంగళిల్ అహుదెండ్రు అడంగుగ உள்ளே உள்ள முறை செயல் உள்ளையும் ஒன்றையும் உள்ளி கிடத்து ఇరై ఒళ్ళిల్ ఒడుంగే. త్రికరణ శుద్ధి గురించి చెప్పుకున్నామని. త్రికరణ శుద్ధి ఏమిటా త్రికరణాలు? ఉళ్ళమ్ము, ఉరయి, శయ్యం. ఉళ్ళం అంటే మనస్సు, మానసికమైనటువంటి ఆలోచనలు రావడానికి మూల కారణమైన మనస్సు ఉళ్ళం. ఉరై అంటే ఆ వచ్చిన ఆలోచనలని అక్షరాత్మకంగా బయటికి చెప్పేటువంటి వాక్కుని ఉరై అంటారు. ఆ పలికినటువంటి వాక్కుని చేత చెయ్యడం అనేటువంటిది శయల్ అంటారు. శయల్ అంటే కర్మ అన్నమాట. అంటే ఒక పనిని చేయుట అని అర్థం. అలాగా ఈ త్రికరణాలలో కూడా ఉండే దోషాలు
విరోధాలన్నీ కూడా పోతాయి. ఎప్పుడు మీలో ప్రపన్నత్వం రావాలి. ముందు మనం చెప్పుకున్నామే, అంతవరకు కూడా ఎంబెరుమానారు శ్రీభాష్యం రచించే వరకు కూడా ప్రపన్నతనే కోరారు. శ్రీభాష్యం రచించిన తరువాత సాధ్య భక్తి అనేటువంటి దానిని చెప్పారు. సాధ్య భక్తి అంటే అది ప్రపన్నత్వంలోకే వస్తుంది. దీనిని కూడా తెలుసుకోవాలి అని ఆ పదాన్ని మనకి తెలియచేశారు. సాధ్య భక్తి అనేటువంటిది చాలా బాగుందండి. అన్నీ విడవమని చెప్తున్నారు, అందులో దోషాలు చెప్పారు. కానీ అనాది కాలంగా మేము దాన్ని అలా పట్టుకుని ఉన్నాం కదా, అది విడవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టం అవుతుందండి. ఎలాగ విదిలించుకోవాలి వాటిని అని అంటే, మీరేమీ బెంగ పెట్టుకోని అవసరం లేదు. విడవాలి అని మీరు అనుకోండి. సంబంధ జ్ఞానము, నిన్న సంబంధ జ్ఞానం అని చెప్పుకున్నాం కదా, దాన్ని తలుచుకొని మీరు దూరం అవ్వక్కర్లేదు. ఆయన ఇచ్చిన సాధనాలనే ఒళ్ళు ఉరయి చెయ్యదు, మనస్సు వాక్కు కర్మము అవి ఆయన ఇచ్చినవే కదండి. మీరు ఎక్కడి నుంచి వెతికి తెచ్చుకోక్కర్లేదు కదా అని చెప్పారు కదా నిన్న. అందువల్ల ఆయన ఇచ్చినటువంటి కరణాలనే ఆయనకు ఉపయోగించి భజన చేయవలసిన, అంటే స్వామిని సేవించవలసినటువంటి వాళ్ళం మనం అని చెప్పారు. ఏమండి, భజన చేద్దామని కూడా ఉందండి, కానీ ఏవో అడ్డంకులు వస్తూనే ఉన్నాయి. మనకు అన్ని సమస్యలు. ఏదైనా ఒక పని చేద్దాము అంటే 100 సమస్యలు, అన్నీ అడ్డుగా ఉన్నాయండి. అంటే ఏమీ లేదు, మీరు ఆయన దగ్గరికి వెళితే మీ విరోధులు దూరంగా పోతాయి. ఒక్కటే, మీరు దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అవి దూరంగా పోతాయి. అది ఇవాటి పాసురం అర్థం. మీరు ఆయన్ని సమీపించండి, బాబోయ్ ఇవి వచ్చాయని వాళ్ళు పోతారు. ఇప్పుడు ఒకసారి దీపం స్విచ్ వెయ్యండి, లైట్ వచ్చేటప్పటికి చీకటదే దానంతటదే పారిపోతుంది. అలాగే మీరు పరిమాళ్ళ పాదాలను ఆశ్రయించారు, విరోధాలన్నీ వాటి అంతట అవే పోతాయి. చాలా బాగుందండి వినడానికి. కానీ ఏదో పిచ్చి కుదిరితే పెళ్ళవుతుంది, పెళ్ళైతే పిచ్చి కుదురుతుంది అని ఏదో లోకంలో ఒక సామెత ఉంది కదండి. ముందు విడిస్తే ఆయన్ని పట్టుకోవాలా, ఆయన్ని పట్టుకుంటే ఇవి పోతాయా, ఇది మాకు సందేహంగా ఉండండి అంటే, మీకే సందేహము అక్కర్లేదు అని ఇవాల్టి పాసురాన్ని చెప్తున్నారు. ఏమని? ఒడుంగవన్కణ్ ఒడుంగలు మెల్లాం విడంపిన్ను మాక్కై విడుంబొళుదెన్నే. అవన్కణ్ ప్రతిపదార్థం. ఆ స్వామి యందు అంటే ఆ పెరుమాళ్ళ యందు ఒడుంగా నీ ఇంద్రియాలన్నిటినీ చేర్చు. నిన్నటి పాసురంలో చెప్పారు, 10 ఇంద్రియాలకి హెడ్ ఎవరు? మనస్సు. ఆ మనస్సులో భావాన్ని చెప్పే వాక్కు, ఆ వాక్కుని ఆచరణాత్మకంగా చేసేటువంటి కర్మ, అంటే త్రికరణ శుద్ధి. ఈ మూడిటిని పరమాత్మ యందు నువ్వు చేరిస్తే ఒడుంగలు మెల్లాం, చేరినవన్నీ కూడా జ్ఞాన సంకోచాలు. అంటే మనకేమున్నాయి విరోధాలు, ఏమవుతుందో, రక్షిస్తాడో రక్షించడో, చేరగలమో లేమో, కీర్తించగలమో లేమో, ఆయన దృష్టి మన మీద పడుతుందో పడదో, 100 అనుమానాలు మన. ఈ అనుమానాలు అన్నీ కూడా వాటంతటవే విడిచిపోతాయి. పెరుమాళ్ళని పట్టుకుంటే చాలు, లైట్ వేస్తే చాలు, చీకటి దానంతటదే ఎప్పుడు పోయిందో మనకి తెలియదు. పెరుమాళ్ళ పాదాలు పట్టుకుంటే చాలు, పాపాలు వాటంతటవే పోతాయి. పిన్నం తర్వాత ఏం చేయాలండి? పొழுదు ఎన్న. ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి ఉపదేశం. ఈ శరీరాన్ని విడవడం కోసం కాలం టైం ఎప్పుడొస్తుందా అని హాయిగా ఎదురు చూస్తూ ఉండవు. ఈ భయంకర సత్యాలని జీర్ణం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే పాపాలు పోతాయి, అంతవరకు ఓకే. పాపాలు పోయిన తర్వాత పాపాలే పోయాయి, ఇంకా నన్ను పట్టుకున్న ఈ దేహం ఎప్పుడు పోతుందా అని ఆలోచించని చెప్తున్నారే, అది చాలా కష్టం అండి అని అంటున్నారు. అంటే అందులో ఏమీ కష్టం లేదు, చెప్తాను వినండి అని చెప్పి ఇవాళ వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి మొదలు పెడుతున్నారు అన్నమాట. ఇందులో
కన్నీరాయరప్పళ్ళు అంటారు, అనంతరం భజన ఫలమాన విరోధి నివృత్తి అయి అరుళెచ్చైగినారు. విరోధులన్నీ ఎలాగ పోతాయో మీకు రుచి, ఇవన్నీ జన్మల సంస్కారంగా మనతో పాటు అలా తీసుకొని వస్తున్నాయి. విట్టు కలియం అవన్నీ వదిలిపెట్టాయి. నువ్వు ఆయన పాదాలు పట్టుకో, అవన్నీ వాటంతట అవే పోతాయి. ఇది ఎంత సులభమైనదో. పాదాలు పట్టుకోవడం నేర్చుకో చాలు, పాపాలు వాటంతటవే పోతాయి. అయితే తర్వాత అండి, కృతకృత్యాగా ప్రతీక్షంతే ఎందరపడియే పిన్నయ్యం ఆరబ్ధ శరీర శైశక్తినుடைய ముడివై పార్తుడు. ఆరబ్ధ శరీరం అంటే ఇప్పుడు మనం బ్రతుకుతున్న శరీరం, ఇది ఆరంభమైంది, నడుస్తోంది అన్నమాట. ఈ శరీరం యొక్క అంతము మోక్షము ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూడు. ఇందులో పూర్వార్థం కొంచెం తేలిగ్గా ఉంటుంది, కానీ ఉత్తరార్థం కష్టంగా ఉంటుంది. అందువల్ల పూర్వార్థం అంటే స్వామి పాదాలు పట్టుకోమన్నారు, ఓకే పట్టేసుకుంటాను. ఎప్పుడు మోక్షం వస్తుందా అని ఎదురు చూడు. అయిపోయి అది మాత్రం చాలా కష్టం అండి. ఎన్నున్నాయి, ఎన్ని బంధాలు ఉన్నాయి, పిల్లలు పెద్దలు, పెళ్ళిళ్ళు, బాధ్యతలు, ఇంకా మనవలు, వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు, ముని మనవలు, ఎంతవరకు కోరికలు పెడతాయో. దీన్ని వదిలేసి ఎప్పుడు మోక్షం ఇస్తామని చూడడం అది సాధ్యం అవుతుందండి అంటే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈనాటి 7 వ్యాఖ్యానాన్ని చూడండి. 9వ పాఠం నా పీడిఎఫ్లో నిన్న ఎవరో 35 పేజీల నెంబర్ కలుపుకోండి అన్నారు. వారి పీడిఎఫ్ మీరు అలా పేజీలు కలుపుకోవడం కష్టపడడం కంటే ఇవాళ పాఠం అయిపోగానే అది ఎక్కడైందో ఒక కాగితం పెట్టుకుంటే మొన్నాడు ఆ పక్క పేజీలో 9వ పాసనం ఉంది అని ఈజీగా మనకి తెలుస్తుంది. 228వ పేజీ కొన్ని పీడిఎఫ్లో 228. 9ஆம் பாட்டு சம்மத ஞானம் உண்டாகவே తన్ సిరుమై పాతక్కల వేండావెంద్రం. మనకి ఆయనతో సంబంధం ఉంది. నిన్న చెప్పిందంతా సంబంధ జ్ఞానం అని. ఎలాగా సంబంధ జ్ఞానం? రాజుగారు కొడుకు ఒక తోటలోకి వెళదామనుకుని ఎవరిదో ఏమిటో అనుకుంటే మీ నాన్నదేరా అని చెప్పినట్లు అని ఒక కథ చెప్పుకున్నాను నిన్న. తండ్రి వ్యాపారం నిమిత్తం వెళ్ళిపోయాక పుట్టిన కొడుకని తెలియక తండ్రి వ్యాపారంలో గొడవ పడుతూ ఉంటే ఇద్దరు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి వచ్చి మీ ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులురా అని చెప్పారు అని ఒక కథని చెప్పుకున్నాం. దీన్ని సంబంధ జ్ఞానము అంటారు. సిరుమై పార్తగల వెండం. అప్పుడు నేను ఇంత చిన్నవాడిని అనేటువంటివి ఆలోచించక్కర్లేదు. ఎందువల్ల మనం ఆయనకి చెందిన వాళ్ళము. మన నాన్నగారి ఆస్తి మీద మనకి హక్కు ఉన్నట్లుగా మన తండ్రి శ్రీమన్నారాయణుడు దరిచేరడానికి మనకి హక్కు ఉంది. తాను అవన్ తనక్కాగట్టంద కరణంగళై, దానికోసం ఆయన కోసమే ఇచ్చిన ఇంద్రియాలు. ఈ వ్యాఖ్యానాలు చెప్పడం కష్టం అండి. ఎందువల్లంటే ఈ చిన్న మాట చూడండి. తాన్ అవన్ తనక్కాగ తండ కరణంగళై, తాను ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు తనక్కాగా తన కోసమే ఇచ్చినటువంటి కరణాలు. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? విచిత్ర దేహ సంపత్తికి ఈశ్వరాయ నివేదితం. ఎందుకు ఇచ్చారండి మీకు ఇవన్నీ? భగవంతుడి గురించే ఆలోచించండి, భగవన్నామమే పాడండి, భగవంతుడి దరిచేరడానికే సేవలన్నీ చెయ్యండి. తనక్కాగా తన కోసమే ఉపయోగించమంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? విషయ సుఖాల కోసం వీటన్నిటినీ కూడా ఉపయోగిస్తున్నాము. அவனு குருப்பாக்கு கை உருப்பாக்குகை என்று சொல்லி நின்னார். కీజ్ 2 పాఠాలే. కీజ్ 2 పాఠాలే అంటే ఇప్పుడు 9 చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి 7, 8లో ఏం చెప్పారు? నువ్వు ఒక్కసారి ఆయన ఈశ్వరుడు నియమన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు. అడంకజల్ సంపత్తు, అంత సంపదని కూడా అడంగ కళ్ళు ఈశ్వరుని అడంకజల్ అగుదెంద్రు అడంగుగా ఉండే. ఆయన మనవాడే అని అనుకుంటే నీలో సంకోచాలన్నీ పోతాయి. ఉళ్ళ మురై செயல், అప్పుడు మనస వాచ కర్మన ఉళ్ళ ఇమ్మూండ్రయ్యం ఉళ్ళిక్కెడుతూ, ఈ మూడిటిని ఆయనకే ఉపదేశించు అన్న మాటని అవనుక్కు ఉరుప్పాక్కుగై ఎన్ను సొల్లి నిన్నే, ఆయన కోసమే ఉపయోగించు.
అని చెప్పినటువంటి పాసురం విన్నాం కదా. కీళి రండి పాటాలే 7-8 పాసురాల్లో అలా చెప్పారు కదా. ఇది తన అరసునాడాయి ప్రాప్త విషయం అవనల్లామై బలియా తిరుగురోమై అంటే మాట్లాడే విధానాలు చాలా సరదాలుగా కొన్ని పద్ధతులుగా ఉంటాయి. ఎలాగంటే ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి రండిరా అంటాను అనుకోండి, ఏం ఇంతోటి మా ఇల్లు వదిలిపెట్టలేక రాలేకపోయామనుకుంటున్నావా అన్నారనుకోండి. ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా. ఇంతోటి వైభవాలు వదిలిపెట్టలేక నీ దగ్గరికి రాలేదనుకుంటున్నావా అనే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా. సరిగ్గా అటువంటి మాటని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది తన అరసునాడాయి ప్రాప్త విషయం అవనల్లామై భజియా తిరుక్కురోమే. ఆహా, నేను స్వతంత్రుణ్ణి, గొప్పవాణ్ణి, అందుకోసం నేను రాను అని ఏమన్నా అన్నానా నేను? భజన విరోధిகள் కనక్క ఉండాగయ్యన్రో. నేను చేద్దాం అనుకుంటే ఎన్ని విఘ్నాలు వస్తున్నాయో తెలుసా. మనం తరచుగా ఈ పదాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. ఏ పని చేద్దామన్నా టైం లేదండి. నీకు కావలసిన వాటికి టైం ఎలాగైనా కుదురుతుంది అంటుంది సైకాలజీ. నీకు కావాలి అనుకుంటే అదే మెయిన్ చేసుకుంటావు, టైం కుదురుతుంది. అంత అక్కర్లేదులే అనుకుంటే టైం కుదరదు. ఇది ఎవరి అనుభవాల్లో వాళ్ళు చూసుకోండి. మీరు ఏది అతి ముఖ్యమైనది అనుకున్నారో దానికి మీకు టైం కుదురుతుంది. పర్వాలేదులే అనుకున్న దానికి టైం కుదరదు. అది మనం అనుకోవడంలోనే ఉంటుంది. అది విశేషం. మనం అనుకోవడంలోనే ఉంటుంది. ఈ పని ఇప్పుడు చేసి తీరాలి అని అనుకుంటే తప్పకుండా ఏదో వేర్ దేర్ ఈజ్ విల్ దేర్ ఈజ్ వే ఏదో ఇలాంటివన్నీ చెప్తుంటారు కదండి. మనసు ఉంటే మార్గం తప్పకుండా ఉంటుంది అనేది. నాంగల్ భజియాదొలిగిరదన్నా. అమ్మో, అందుకే కదా మేము నిన్ను సేవించట్లేదు. మాకు ఎన్ని విరోధాలు వస్తున్నాయో, ఎన్ని పాపాలు అడ్డుపడుతున్నాయో, మేము ఎన్ని పాపాలు చేశామో అవన్నీ నన్ను నీ దగ్గరికి రానేకుండా చేస్తున్నాయి అంటే నీంగళ్ళు అవనై కిట్టవే. నువ్వు ముందు పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు, అసలు ఒకసారి సమీపించు, ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళు. అవి అడయ్య విట్టుపోమెంగిరారిదే, అవి వాటంతటవే పారిపోతాయి. మనం వెళ్ళాము, అవి పారిపోయాయి అని తెలియదు మనకి. స్విచ్ వేశాము, లైట్ వెలిగింది, చీకట్లు ఎలా పారిపోయాయో తెలియదు. అలా తెలియకుండానే విరోధులన్నీ కూడా దూరమైపోతాయి. ఒడంగా అవన్కన్, ఒడంగా అవన్కన్ అంటే నువ్వేం చేయాలో తెలుసా? ఒడుంగా నీ ఇంద్రియాలన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆయన యందు చేర్చాలి. మెయిన్ ఇది ఈ పాసురంలో ఉయర్పాటులాగా ముఖ్యాంశంలాగా నీ ఇంద్రియాలన్నిటినీ బాహ్య విషయాల వైపు వెళ్ళేదాన్ని అంతర్ముఖీనంగా భగవంతుని వైపు పెట్టుకో. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఒడుంగవన్కణ్ ప్రకారభూతరాన నీంగళ్ ప్రకారియాన అవనన్ పక్కలిలే సెన్ను సేరా. ప్రకారము ప్రకారి, శరీరము శరీరి, ఈ సంబంధాలు మనకు పెరుమాళ్ళతో ఉన్నాయి. ఆయన శరీరి, మనని దేహంగా ఆయన కలవాడు, మన ఆత్మని దేహంగా ఆయన కలవాడు. అలాగే మనం ప్రకారం, ఆయన ప్రకారి, ఆయన మన్ని నడిపించేవాడు, మనము నడవబడే వాళ్ళము. అంతా ఆయన చేతిలోనే ఉంది. రిమోట్ అంతా ఆయన దగ్గరే ఉంటుంది. అది ఎలా మారిస్తే అలా ఈ బొమ్మలు ఆడుతూ ఉంటాయి. అంతే. టీవీ పట్టుకుంటాం, చేతిలో రిమోట్ పెట్టుకుంటాం, ఏది కావాలని నొక్కితే అది ఆడుతూ ఉంటుంది అంతే. అందులో అలా పరిమాళ్ళ చేతిలో మనం కూడా ఆయన ఆడిస్తే ఆడినట్టుగా ఉంటాము. అవన్ పక్కలిలే సెన్ను సేరా, ఈశ్వరుని పక్కలిలే సెన్ను సేరా. భగవంతుడి యొక్క పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకో ముందు. అసలు నువ్వు అనుకోవడంలో తప్పే ఉంది, ఆశించడంలో తప్పు లేదు కదా. మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆయన పాదాలని చేరాలి అని నువ్వు అనుకో. ఒడుంగలు మెల్లాం విడం, అప్పటికే చేరి ఉన్నవన్నీ పోతాయి. ఇది పాసుర నిర్మాణంలో ఉన్న నువ్వు చేరితే చేరినవన్నీ పోతాయి. అది అలా రచించారు పాసురం. నువ్వు చేరితే అంటే నువ్వు ఆయన పాదాల దగ్గరికి వెళితే అంతకు ముందే చేరి ఉన్న సంకోచాలు, భయాలు,
విరోధాలు, పాపాలు, అవిద్యలు, రుచులు, వాసనలు అన్ని సమూలంగా తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి. లింక్ ఎలా పెట్టారు చూడండి. నువ్వు చేరితే చేరినవి పోతాయి. ముందు నువ్వు చేరాలి. నువ్వు చేరితే అప్పటికి చేరి ఉన్నవన్నీ పోతాయి. ఇది ఎలా సాధ్యమో చక్కగా చెప్తున్నారు. స్వరూప అనురూపమానத்தை చెయ్యవే స్వరూప విరోధిகள் అడంగ విట్టుపోం. నీ స్వరూపానికి తగినటువంటివి నువ్వు చేస్తే నీ స్వరూపం ఏమిటి? నేను నీ వాడిని అనుకోవడం. స్వరూప విరోధం ఏంటి? అలా అనుకోకపోవడం. నువ్వు ఎప్పుడైతే అనుకున్నావో అప్పుడు నీలో ఉండే వ్యతిరేకత అంతా దానంతట అదే పోతుంది. ఒడుంగల్ ఎంగయ్యాలే ఒడుంగలం జ్ఞాన సంకోచాలన్నీ చేరిన జ్ఞాన సంకోచాలన్నీ ఇది స్వరూపத்தில் కిడప్పదొండ్రల్లా. ఇది జ్ఞాన సంకోచము. దానికి హేతువులు ఎన్నో ఉంటాయి. ఇవి ఆగంతుకాలు అంటారు చూడండి. స్వరూప విరోధియాయి కొండవన్ వందు ఏరి ఎన్నుమిడంతో తికరదు. పండు వందు ఏరి అవన్నీ అసలు సహజంగా ఉన్నవి కాదు, వచ్చి పడినవి. ఒకడికి ఎప్పుడు పొగరుగా మాట్లాడడం అలవాట్లేదు. ఓ రోజు తెచ్చి పెట్టుకుని నా ఇష్టం నీకేమిటి అంట. ఒరే నువ్వు ఇలా మాట్లాడేవాడు కాదురా, నువ్వు ఇది తెచ్చి పెట్టుకున్నావురా ఈ గుణం ఎందుకో అని ఎలా అంటామో, ఈ విరోధులన్నీ మనకి సహజంగా ఆత్మకి ఉన్నవి కాదు. వందు ఏరి ఆగంతుకాలు వచ్చి మీద పడినటువంటివి. అండ్రికే ఒడుంగల్, ఇక్కడ గ్రామర్ పాయింట్ చెప్పారు చూడండి. ఒడుంగల్ ఎంగిర మెల్లోత్తై అని ఒక పదం ఉందండి. కింద వ్యాఖ్యానంలో కూడా దాన్ని చక్కగా ఎన్నో లైన్లో ఇచ్చారంటే 3వ లైన్లో, చిన్న గీటుకుంత 3వ లైన్లో ఇచ్చారు చూడండి. మెల్లొత్తు అంటే మృదు అక్షరము అంటే సరళము అని అర్థం. మనకి గ్రామర్లో పరుషాలు సరళాలు అని ఉన్నాయండి. పరుషాలు అంటే క చ ట త ప. అది పలికేటప్పుడు కొంచెం కంఠానికి స్ట్రెస్ ఉంటుంది. క క అనాలి. గా అనాలనుకోండి లైట్గా శక్తి ఉపయోగిస్తుంది. క చ ట త ప వీటిని పరుషాలు అంటారు. గజడదబ ఇవి సరళాలు అంటారు. ఇవి ఈజీగా అనేస్తాం. మెల్లొత్తు అంటే మృదు అక్షరం అంటే గజడ దెబ్బలు సరళాలు. బల్లొత్తు అంటే కఠినాక్షరం అంటే క చ ట త ప. ఒత్తు సంయుక్తాక్షరం. ఇలాగా వీటన్నిటికీ చక్కగా వ్యాఖ్యానంలో కింద అర్థాలు ఇస్తూ ఉంటారనమాట. మెల్లొత్తై ఒడుక్కలెండ్రు వల్లొత్తిక్క కేవనకు సంకోచత్తై పిరప్పి కుమవై ఎన్నొదల్. అది పోతాయిర్రా అనేటువంటిది అండంలో తేలికతనంగా పలకడానికి ఒడుక్కల్ అనొచ్చు, ఒడుంగల్ అనొచ్చు, ఒడుక్కల్ అనొచ్చు. కల్ అంటే కష్టమైపోతుందని అది కఠినాక్షరం కాబట్టి ఒడుంగల్. చదవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుందని మనకి చెప్పామే. వీణా వాయిద్యంలాగా ఉంటుంది ఇది. యాజి నిసై వేదత్తియల్ అని చెప్పుకున్నామే. అలాగా ఒడుంగదల్ పొడుక్క అంటే చాలా కఠినంగా కనపడుతుంది. ఒడుంగదల్ ఇది గ్రామర్ పాయింట్, అంతకంటే ఏం లేదు. అవిద్య కర్మ వాసన రుచి ఎల్లాం విడుం. అవిద్య కర్మ వాసన రుచిகள் సవాసనమాగ విట్టు కరియం. అవిద్య అజ్ఞానం మన ఆవరించినది. కర్మలు పాప పుణ్యాలు, వాసనలు రుచులు, జన్మ సంస్కారాలు, వాటి మీద ఇష్టాలు, ఇవన్నీ సవాసనమాగ విట్టు కరియం సవాసనగా పోతాయి. ఎలా పోతాయండి అంటే 2 పాసురాలు ఇచ్చారండి ఇక్కడ. అసలు ఇవాళ అవి సరిపోతాయి చెప్పుకుంటే, కానీ కొంచెం చెప్పుకుంటూ పెడదాం. అది పెరియ తిరువందాది అనేటువంటి గ్రంథంలో 54వ పాసురం. వానో మరికడలో ఇత్యాది மாடேவர பெருவராமென்றே வல்வினையார் இத்தியாதிகளை யோசித்துக் கொள்வது.
ఈ రెండు పాసురాలని ఇక్కడ మీరు ఆలోచించుకోండి. ఏ రెండు పాసురాలు? పెరియ తిరువందాది అనేటువంటి దాంట్లో స్వామిని ఇలా మీరు పట్టుకుంటే అలా పాపాలు పోతాయి అని చెప్పిన పాసురం ఒకటి ఉంది. 54వ పాసురము పెరియ తిరువందాది. వానో మరికడలో మారుతమో తీయగమో కానో ఒరెంగిత్తుం కన్నెలమాయ్ అనింద్ర கண்ணுயரத்தாமிருந்து பணிந்தோம் వంతుయరయ్యావా మరుంగో. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురం. ఈంద్ర కండ్రు అంటే అప్పుడే ఈయనటువంటి దూడ రూపంగా వచ్చాడు. ఎవరు? వత్సాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు. ఇది అవిద్య రుచి అని చెప్పారు కదండి. రుచి వాసనకి కపిత్తాసురుణ్ణి తర్వాత వత్సాసురుణ్ణి చెప్తారు భాగవతంలో. వెలగ పండు వాసనకి చాలా ప్రసిద్ధి. ఇంట్లో మంచి వెలగ పళ్ళు ఉంటే పనస పళ్ళల్లాగా అవి కూడా భలే వాసన వస్తుంటాయి. వెలగపండు పచ్చడి చేస్తుంటే ఇంట్లో గుమగుమలాడిపోతూ ఉంటుంది. అలా మన జీవితంలో వాసనలు పట్టుకొని ఉన్నాయి. అలా వచ్చినటువంటి రాక్షసుడు ఎవడు? ఆయన వత్సాసురుడు అనేటువంటి వాడు. తాంగు ఎరఎరిందు, ఒక్కసారి అద్భుతమైనటువంటి బాల్ విసిరేటువంటి వాడు భంగిమ ఎలా పెడతాడో అలాగ కుడి కాలును వెనక్కి పెట్టి ఎడం కాలును ముందుకు వేసి ఏతి ఉయర ఎరిందు కాయి ఉదిత్తారు. కాయ్ వెలగ చెట్టు, కపిత్తం అంటే వెలగ చెట్టు. ఆ వెలగ చెట్టులో ఆవేశించిన కపిత్తాసురుడికి వేసి ఈ వత్సాసురుణ్ణి కింద పడేటట్లుగా కొట్టిన తాళ్పణిందో. ఆచరణాలకి మీరు నమస్కరించండి. నమ్మాళ్వార్లే చెప్పినటువంటి తిరువందాదిలో మీరు ఎలాంటి పాదాలను చరణాల గురించి కొన్ని వేల పాసురాలు శ్లోకాలు ఉన్నాయి. చరణాలు ముక్తి సోపానాలు, శరణన్న వారి కవి మోక్ష సదనాలు ఎంతో అద్భుతంగా రచించారు. మోక్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి చరణాలు. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? వంతుయరై, ఎంత బలంగా ఉన్నాయో పాపాలు, స్ట్రాంగ్ గా వేళ్ళు ఊనిపోయి మనలో ఉన్నాయన్నమాట. మరుంగు కన్నెలం, అవి ఇంకా మన దరిదాపుల్లో ఉండవు. సరిగ్గా ఇవాళ పాసురం కనమాట. పాదాలు పట్టుకున్నాము అంటే పాపాలు పారిపోయాయి అని అర్థం. ఆల్ ఆల్ ఆల్, ఆహా ఏమాశ్చర్యం, ఆహా 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 అంటామే అలాగా. ఆల్ ఆల్ వాన్ ఒరింగిత్తో, ఎక్కడికి పోయాయండి? ఆకాశంలో దాక్కున్నాయా ఈ పాపాలన్నీ వెళ్ళి? మరి కడల్ ఒరింగిత్తో, చక్కటి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఎత్తుగా ఎగిసేటువంటి అలల వెనకాతల దాక్కున్నాయా? మారుదం ఒరింగిత్తో, గాలిలో కలిసిపోయాయా? ఒరింగిత్తో, నిప్పులో చేరిపోయాయా? కాన్ ఒరింగిత్తో, అరణ్యంలో దాక్కున్నాయా? ఆహా 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 ఎలా పారిపోయాయండి అని ఆనందాన్ని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే ఈ పాసురంలో ఏం చెప్పారు? మనం గనక ఆయన శ్రీచరణాలని ధ్యానించాము అని అంటే మనలో నాటుకుపోయి తీవ్రంగా ఉన్న పాపాలు కూడా అవి దరిదాపుల్లో ఉండవు. ఆకాశంలోకి పోతాయో, సముద్రంలోకి పోతాయో, గాలిలోకి పోతాయో, నిప్పులోకి పోతాయో, అరణ్యంలోకి పోతాయో, పంచభూతాలలో ఎక్కడ కలిసిపోతాయో మనకి తెలియదు అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే ఒక్కసారి స్వామిని ఆశ్రయిస్తే, ఇప్పుడు అదే కదా, ఒడుంగు అవన్ కణ్ ఒడుంగను మెల్లం, ఆశ్రయించారంటే ఆయన పాదాలని అవి ఆశ్రయించి ఉన్నవన్నీ దూరం అయిపోతాయి అని చెప్పేటువంటిది ఒక పాసురంగా చెప్పారు. 54వ పాసురం తర్వాత అక్కడే ఉంది చూడండి. వానో మరికడలో ఇచ్చాది మాడేవర పెరువరామెన్రే వల్వినయ్యార్. అది 59వ పాసురం. పెరియ తిరువందారిలో 59వ పాసురం. మాడేవర పెరువరామెన్రే వల్వినయ్యార్ కాళానుమాదానం కైకొள்ளார்
ஊடே போய் பேரோதம் சிந்து திரைக்கண் வளரும் பேராளன் பேரோத చిందిక్క పేరందో పేరువోదం తిరై. పెద్ద సముద్రంలో ఉండేటువంటి అలలు ఊడే పోయి సింధు దగ్గరగా వచ్చేసి కణ్వళరం పాల సముద్రాన్ని వర్ణిస్తున్నారండి ఈ పాసురంలో. పాల సముద్రంలో స్వామి మధ్యలో శయనించి ఉన్నాడు. ఈ తరంగాలు క్షీరసాగర తరంగ శీతల అని మనం ముకుందమాల్లో చదువుకున్నామే. క్షీరసాగరంలో ఉండేటువంటి ఆ తరంగాలు అలా కొట్టగానే ఆ అందమైనటువంటి పాల బిందువులు నురుగుళ్ళు వచ్చి ఆయన ఒంటి మీద పడితే ఆహా ఎంత బాగున్నాడండి. దీన్ని మనం నిత్యం చదువుకునే శ్లోకం ఒకటి ఉంది కదా, మీకు గుర్తొస్తుందా? ఏమిటది? విష్ణు సహస్రనామంలో క్షీరోదన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానమ్మాలాప్లుప్తాసనస్థః. ఆ శ్లోకాన్ని ధ్యానం మనసులో పెట్టుకోండి. పాల్కడలిలో పడుకుని ఉన్నాడు. ఆ తరంగాలు ఒకదానికొకటి కొట్టుకుని నురుగులల్లా ఎగిరాయి. ఎగిరి వచ్చినటువంటి నురుగు ఆ నీలమేఘ శ్యాముడి మీద పడింది. నల్లని ఆయన దేహం మీద ఈ నురుగు ముత్యాల దండలా ప్రకాశిస్తోంది. అదే భావాన్ని ఈ 59వ పాసురంలో అక్కడ పడుకున్న ఆయన పేర్వోదా తిరునామాన్ని మీరు చింతించండి. చింతించారు వల్వినయ్యార్ పేరందు కాడానం ఆరానం కాయికొళ్ళార్. ఇలా చింతించాము అనగానే ఆ పెద్ద మనిషి ఉన్నాడే, ఎవరా పెద్ద మనిషి? పాపం అనే పెద్ద మనిషి. ఇది చాలా సరదాగా రాయడం అనమాట. మనం గనక స్వామిని ఆశ్రయించామంటే ఆ పాపం అనే పెద్ద మనిషి ఉన్నాడే, ఆయన పేరెందు వేరెందు మనని వదిలిపెట్టేసి కాడానం ఆరానం ఏ అడవుల్లోకి పోతాడు? కై కొళ్ళారు. అది మళ్ళీ ఇంకా మాడే వర పెరువరాం జీవితంలో మన దగ్గరికి రాడు. ఇందాకటి పాసురానికి ఈ పాసురానికి కూడా ఐక్యత ఉంది. ఏమిటి అంటే స్వామి వారి పాదాలను ఆశ్రయించాము, పాపాలు పరిగెట్టుకుపోయి పంచభూతాల్లో కలిసిపోతాయి. అలా కలిసి మళ్ళీ వస్తాయి అనుకుంటున్నారా? అవి రావండి. మళ్ళీ ఈయన పాదాలు పట్టామంటే పాపాలు మన సమీపానికి రావు. మాడేవర పెరువరామెన్రే వల్వినయ్యార్ కాడానం ఆదానం కై కొళ్ళార్. ఏ అడవులో పట్టిపోతాయి. ఓడైపోయి పేరోదం సింధు. అలాంటి ఆయన యొక్క సహస్రనామాలని మీరు చక్కగా ఆలోచిస్తే తిరై కణ్వళరం. ఆ యోగ నిద్రలో పాల్కడిలో ఉండేటువంటి స్వామి పేరాళం పేరోద సిందెక్క పేరందు. ఆయన యొక్క నామాలను మీరు చక్కగా ధ్యానిస్తే ఆ పాపాలనేటువంటివి మళ్ళీ రాకుండా పారిపోతాయి అని నమ్మాళ్ళవారే వారు రచించినటువంటి గ్రంథంలో 54, 59 పాసురాలలో చెప్పినట్లుగా మాడేవర పెరువరామెన్రే వల్వినయ్యార్ ఇత్యాదిகளை యోజిత్తు కొల్వదు. దానిని ఇక్కడ ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. ఇవై పోగా పోమాగిల్ పెంబివనక్కు కర్తవ్యమేదన్నిల్. పాసురంలో పూర్వార్థం చాలా బాగుందండి, నాకు హాయిగా నచ్చింది. శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క పాదాలు పట్టుకోమన్నారు, ఓకే. తర్వాత ఏం చెయ్యాలండి? ఇవై పోమాగిల్ పింబు ఇవనక్కు కర్తవ్యమేదన్నిల్. ఆ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీడు చేయాల్సిన పని ఏంటండి? పిన్ను మాక్కై విడుంబులుదండే ఉపాసనత్తాల్ వంద రాజకులంగుండు పలందప్పాత్తు తన్నడయ్యే వరుగిరదు ఎన్నారిరుక్కై అండ్రిక్కే. మనం పెరుమాళ్ళను రోజు ధ్యానిస్తున్నాం. అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి రాజకులం కొండు రాజకుల మాహాత్మ్యము అని ఒకటి ఉందన్నమాట. అంటే వాళ్ళను చెప్పగానే లోపలికి వెళ్ళనిస్తారు అని చెప్పుకున్నాం చాలా సార్లు. అలాగే ఈ నామాన్ని చెప్పగానే స్వామి రక్షిస్తాడు అనే మాహాత్మ్యం చేత అన్నడయ్యే వరిగిరదు ఇంత ఫలం దానంతట అదే వస్తుందండి. మేము చదివేశాం కదండి, ఆ రిజల్ట్ అదే వస్తుందండి అని ఎన్నారి ఇరుక్కై అండ్రిక్కే. అలా కూర్చోకండి, వచ్చినప్పుడే వస్తుంది
రెండు రకాల వాళ్ళు ఉంటారండి. తొందరగా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు, వచ్చినప్పుడే వస్తుందిలే అనుకునే వాళ్ళు ఒకటి ఉంటారు. మనకి లౌకికంగా కూడా బోడి తీర్థగోష్ఠికి వెళ్తాం అనుకోండి, పరుగులు పెట్టేసి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. అవని చివరికి వెళ్ళి తీసుకుందాం అని స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది. ఈ రెండు రకాలు మనకు కనిపిస్తాయి. మీరు అలాగ నిశ్చింతగా కూర్చోకండి. அன்றிக்கே హేతు వాన అవిద్యాదిగల్ కళిందదాగల్. అవిద్య ఇందాక చెప్పుకున్నాం, కర్మ, వాసన, రుచి. అవిద్య ఆదిగల్, ఆది అంటే ఎట్సెట్రా అని అర్థం. అవిద్యాదిగల్ అంటే అజ్ఞానము, పుణ్య పాపాలు, రుచి, వాసన అంటే సంస్కారాలు, ఇతర జన్మల సంస్కారాలు. ఇవి పోయిన తర్వాత అవత్తిన్ కార్యమాన ఈ శరీరం ఒరిపడిపోయి తన్నీరు తురుంబత్తు ప్రాప్తిగై పుగందదావదెప్పోదో என்று. అమ్మయ్య, ఇప్పటికి శరీరాన్ని పట్టుకున్నటువంటి బాధలన్నీ వదిలిపెట్టేశాయి. ఇంకా ఈ శరీరం ఎప్పుడు వదిలిపెడుతుంది? ఇది చాలా ఆలోచించి సంసిద్ధపరచుకోగలిగినటువంటి కష్టమైనటువంటి మాట. శరీరాన్ని ఆశ్రయించిన దోషాలు పోయాయండి, ఇంకా ఈ శరీరం ఎప్పుడు పోతుంది? ఎవరిమైనా అనుకోగలమా దీన్ని? బాబాయ్ పోవద్దు పోవద్దు, 100 ఏళ్ళు ఉంటే తాత పెళ్లి చేసుకుంటావంటే పిల్లని ఎవరిస్తారా అంటాడు. అంతేగాని నా బతుకి ఇప్పుడు పెళ్లి అవుతాయని వాడు అనుకోడు. ఆశ అనేటువంటిది అలాగే లాగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ శరీరం ఎప్పుడు పోతుందా అనేది ఎంత కష్టమండి ఆలోచన. తన్నీరు తురుంబద్దు, విఘ్నాలన్నీ పోగొట్టుకుని ప్రాప్తిగా పుగందదావదెప్పోదో ఎండ్రు. అదుక్కు అలా ఉండకుండా విరల్ ముడక్కి ఇరుక్కుం మిత్తనై. విరల్ ముడక్కి చాలా అందమైన మాట అన్నారు. మనం ఏదైనా లెక్క పెట్టేటప్పుడు వేళ్ళు తీసి 1, 2, 3 అని వేళ్ళు మడిచి చెప్పుకున్నట్లుగా, అమ్మయ్య ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది, ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది, ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది, అలా వేళ్ళు మడుచుకుని లెక్క పెట్టుకుని ఎదురు చూడాలి. అంత అందమైనటువంటి అనుకూల మనస్తత్వం రావాలి. ఎలాగా అంటే దాన్ని లౌకికమైనటువంటి ఒక ఉదాహరణతో చెప్పారు. కామినియా నవల్ தன்னுடம்பில் அழக்கு கழுத்தி போகத்திலே அன்வயிக்கவசர ప్రతీక్షయ్యాయిరుకుమా పోలే. కామిని అని అంటే కోరిక గల ఆవిడ అని అర్థం. వాసవ సజ్జిక అని ఒక ఆవిడ ఉంటుందండి. ఎప్పుడు వస్తాడా భర్త అని గృహమును తనని కూడా అలంకరించుకుని సిద్ధముగా ఉంటుంది. ఈ ఉడంబు దేహము యొక్క ఈ మాలిన్యాన్ని అంతటినీ కూడా చక్కగా పోగొట్టుకుని ఉంటుంది అనేటువంటిది. ఆ శరీర మాలిన్యాన్ని పోగొట్టుకుని అంటే చక్కగా స్నానం చేసి సెంట్లు రాసుకుని పూలు పెట్టుకొని మంచి వస్త్రాలు పెట్టుకొని నగలు పెట్టుకొని భోగం కోసం ఎదురు చూసే స్త్రీని మరణం కోసం ఎదురు చూసే ఆత్మతో పోల్చారండి. అమ్మో, అదెక్కడ ఇదెక్కడ అసలు. అదైతే సుఖాలు కాబట్టి మేమో రెడీ అయిపోతాం కాబట్టి అని అనుకోవచ్చు. ఇదేంటి మృత్యువు కోసం అలా చూడటమా? చావు కోసం అలా ఎదురు చూడటమా? శరీరావసానత్తై పాతుకొండిరుక్కై 2:30వ పేజీ, నెక్స్ట్ పేజ్ అనమాట. శరీరావసానం ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూడాలి. కొంగై మేల్ కొంగుమత్తిన్ కుశుంబழிய புகுந்தொரு நாள் தங்குமேலன்னாவி தங்கும் என்னோ அழுக்கு కజత్తి ఒప్పిత్తిరుప్పార్ తిరుందాళిరే. మనకి నాట్యాతిర్మలో ఆండాళ్ళ తల్లి అంటుంది, నేను రాసినటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఆ తర్వాత కస్తూరి మొదలైనటువంటివన్నీ, కుంకుమ పువ్వు, ఇవన్నీ కూడా ఒంటికి రాసుకునేటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు, అవి సార్థకమయ్యేలాగా నాకు రోజు ఎప్పుడు వస్తుందో అని అనుకున్నట్లుగా అజుక్కుడంబు ఎంగిరా. అజుక్కుడంబు ఇదండి తిరువిరక్తం అనే నమ్మాళ్ళవార్లు రచించినటువంటి దాంట్లో మొట్టమొదటి పాసురం. అజుక్కుడంబు, మాలిన్యాన్ని పోగొట్టుకో. నువ్వు పైన ఒక రాగి పాత్ర ఉందనుకోండి, పైన మంచి చింతపండు, ఉప్పు, నిమ్మకాయలు అన్నీ పెట్టేసి ఎర్రగా తోమేసి
మిలమిల్లాడిపోతూ లోపల మట్టి కొట్టుకుపోయి కిలుం పట్టిపోయి నీళ్లు పోస్తే ముట్టుకోవడానికి వీల్లేనంతగా ఉంటుంది. లోపల శుభ్రం లేదు, బయట శుభ్రం అద్భుతంగా ఉంది. అజుక్కుడంబు దేహానికి వచ్చేటువంటి రోగాలు ఇలాంటివి కొన్ని అయితే ఆత్మకు వచ్చేటువంటి రోగాలు మొదలైనవి. తిరువిరుత్తంలో మొదటి పాసురంలో అంటారు, చాలా ప్రసిద్ధమైన పాసురం, పోయినన్న జ్ఞానముం పొల్లావజుక్కుం అజుక్కుడంబుం. మనకు కావలసిన పదం మొదటి పాదంలో చివరుంది. అజుక్కుడంబుం இன்னென்ன நீர்மை இனியாமுராமை உயிரழைப்பான் என்னென்ன யோனியுమాయ్ పిరందాయ్ ఎమయ్యోర్ తలైవా. ఏం పిలిచారండి, దేవాది దేవా అని పిలుస్తాను. ఈ దేవాది దేవుడు అనే పేరు వరదరాజుకుందని, కంచి వరదరాజస్వామికి ఉన్నటువంటిది. అందుకనే అయర్వరం అమరర్గళ్ళ అధిపతి యమనమన్నని మొదటి పాసురంలో కంచి వరదరాజస్వామిని గురించి చెప్పాడు అని చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఇమయ్యోర తలైవా అని అంటే దేవాది దేవుడా అంటే ఇది కూడా కంచి వరదరాజస్వామికే మొదట అంకితము చేశారు అని చెప్తారు. మెయినెన్నో కేటరులాయ్ అడిగేన్ సెయ్యం విన్నప్పమే. జ్ఞాన నేత్రానికి కనపడ్డాడండి పెరుమాళ్ళు కన్నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి. స్వామి, నాకు ఈ సంసార సంబంధం లేకుండా నువ్వు చెయ్యాలి, నువ్వు అనుగ్రహించాలి, నువ్వు నా ఆ కోరికని తీర్చాలి. ఎందువల్లంటే ప్రాణుల్ని రక్షించడం కోసం. ఎన్నెన్నయో నీమాయి అబ్బబ్బ, నువ్వెన్ని జన్మలెత్తావయ్యా. మాకైతే మా కర్మ దాన్ని బట్టి అనుభవించడానికి అనేక జన్మలు ఎత్తుతాం, కానీ మా కోసం నువ్వు ఇన్ని జన్మలు ఎత్తావే, అది మనిషా జంతువా ఏమిటని చూసుకున్నావా? కనీసం సిగ్గు కూడా పడలేదే. వరాహ అవతారాది అవతారాలు ప్రయోజన ఉద్దేశమే చూసుకున్నాం గాని ఈ రూపమాన్ని నువ్వు సిగ్గుపడలేదే. ఇమయ్యోర్ తలైవా, ఓ నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడైన స్వామి, పోయి నిన్న జ్ఞానం అయదార్థ జ్ఞానం, నిజమైనటువంటి జ్ఞానము కాదు. పొల్లావజుక్కుం చెడు నడక, అజుక్కు ఉడంబం మలినంతో ఉన్నటువంటి శరీరము. ఇక్కడ మన పాసుడంకి అర్థం, మన శరీరం అంతా మాలిన్యంతో ఉంది అంటే పైకి ఎన్ని సోపులు పెట్టినా ఎన్ని సెంట్లు రాసినా ఆత్మని పరిశుద్ధంగా పెట్టుకోకపోతే దేహావసకేయూరాని నవ్వు భూషయంతి అన్నట్లుగా ఇవేవి అందాన్ని ఇచ్చేటువంటివి కావు. అందువల్ల ఇనియామురామై, ఇంకా జన్మ లేకుండా చేయవయ్యా స్వామి, అడియేన్ చెయ్యం విన్నపం, ఇదే నేను నీకు చేసేటువంటి విన్నపము అన్నట్లుగా మళ్ళీ మన పాఠంలోకి రండి. అజుక్కుడంబుయంగిర, ఈ వజుక్కు కజండ్రు, ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రాప్యం కైపుగందతావదెప్పోదో ఎన్నో పార్తిరుక్కుమెత్తనై. ఎప్పుడు పిలుస్తాడు అని ఎదురు చూడాలటండి. ఊహించడానికి మనలాంటి వాళ్ళకైతే చాలా భయం, అయ్య బాబోయ్ నిజంగా పిలిచేస్తాడో ఏమిటో వెళ్ళిపోవాలి. కానీ మనకి ద్వాదశాక్షరి మంత్రము అని గోపాలాచార్య స్వామి వారు చెప్పారు అని, కూవి కొళ్ళుం కాలం ఇన్నం కొరుగాదో, పిలిపించుకునేటువంటి సమయము ఇంకా రాలేదా తండ్రి, దానిని అష్టాక్షరిలా జపించేవారు తండ్రి. ఎప్పుడు తీసుకెళ్తావు అందుకోసం ఒక మాట అంటున్నారు, మృత్యుం ప్రియమివ అతిథిం. దానికి పూర్తి శ్లోకం చిన్న గీటు కింద 3వ లైన్లో చివర ఉంది చూడండి. చిన్న గీటు కింద 3వ లైన్, ప్రాయసః పాపకారీత్వాత్ మృత్యోరుద్విజతే జనః. ఎందుకు మృత్యు అంటే భయపడుతున్నాం అంటే, మనం చేసిన పాపాలన్నిటిని తలుచుకునేటప్పటికీ బాబో ఈ పాపంకి ఏం శిక్షో అని ఉద్విగ్నత, ఒక భయం ఏర్పడుతుంది. కృతకృత్యాః ప్రతీక్షంతే. అదే అంత స్వచ్ఛమైన మార్గంలో గనక మన జీవితాన్ని మనం నడుపుకోగలిగితే మృత్యుం ప్రియమివ తిథిం. మృత్యు వస్తుంటే మనకి చాలా ఇష్టమైన బంధువు వచ్చినప్పుడు ఎదురుండిపోయి కావలించేసుకొని రండి 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 అని ఎలా తీసుకొస్తామో, ఆహా మృత్యువా నా కోసం వచ్చావా అని దాన్ని కౌగిలించుకుంటాము అని మహాభారతంలో రాజసూయం జరిగినటువంటి సందర్భంలో ధర్మరాజు గురించి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు అనేటువంటిది. కృతకృత్యులంటే ఎవరండి?
కృతకృత్యులు అంటే సిద్ధ సాధన పరిగ్రహం పండినవర్గల్. సిద్ధ సాధనము మొన్న చెప్పుకున్నాం. మయర్వర మదినలం వరుళనం, ఆయన కటాక్షాన్ని పొంది సాధ్య భక్తిని పట్టుకున్నటువంటి వారు, అంటే ప్రపత్తి చేసేటువంటి వారు. ఇంకా ఇంత పెద్ద మాటలు వద్దండి. నువ్వే దిక్కు, నాకు వేరే దిక్కు లేరు అనేటువంటి ప్రపన్నులు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారట, మృత్యు వస్తే అతిథిలాగా ఇన్వైట్ చేస్తారటండి. సర్వే వేదాః సర్వే వేద్యాః సశాస్త్రాః సర్వే యజ్ఞాః సర్వయజ్ఞాశ్చ కృష్ణః. ఈ మాట విదుఃకృష్ణం బ్రాహ్మణాస్తత్వతో ఏ తేషాం రాగిం సర్వయజ్ఞాః సమాప్తాః. పరమాత్మ, వేదాలు, వేదసారం, శాస్త్రాలు, యజ్ఞము అన్నీ పరమాత్మే అని నమ్ముకోమంటాడు. అదే మనకు విష్ణు సహస్రనామం చెప్తుంది కదండి. యజ్ఞో యజ్ఞపతి యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన యజ్ఞభృజ్యజ్ఞ కృజ్యజ్ఞి యజ్ఞ భుగ్యజ్ఞ సాధన. యజ్ఞం ఆయనే, చేసేవాడు ఆయనే, చేయించేవాడు ఆయనే, హుతం హోమంగా చేసేది ఆయనే, ఫలమిచ్చేది ఆయనే. ఆ విషయాన్ని తెలిసినప్పుడు ఎంత ఆనందంగానో. రండి మిమ్మల్ని ఒకసారి ఏ అమెరికాయో చూపించి తీసుకొస్తాము అంటే అలాగే ఎగిరిపోతూ ఎలా వెళ్ళిపోతామో అలా మోక్షానికి రమ్మనగానే ఆనందంగా వెళ్ళిపోయే మానసిక స్థితి ఉండాలి అనేటువంటి అవనై ఉళ్ళపడి అరిందేర్వళ్ళిరే ఎల్లావత్తయ్యం అనుష్ఠిత్తు తలై కట్టినారుగళాగిరార్. ఆయన్ని మనసులో పెట్టుకుని, మనస్సులో అంటే ఎప్పుడు భగవద్ధ్యానం చేసేవారికి మృత్యు అంటే భయం ఉండదు. ఇవాళ మనం ఒక ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి. అమ్మో ఏమైపోతామో అనే భయాన్ని వదిలిపెట్టేయండి. ఏమీ అయిపోం. వాసాంశ జీర్ణాన్ని యథా విగాయ. చిరిగిపోయిందండి వస్త్రం, విప్పి పాడండి, మంచి కొత్తది కట్టుకోండి. ఈ దేహం అంతా కూడా అరిగిపోయింది, జీర్ణించుకుపోయింది, తీసి పాడండి. మంచి దేహమే లేనటువంటి మోక్షాన్ని పొందగలుగుతారు. ఈ భావం పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి మరణం అంటే భయం అనేది ఉండదు. చాలా ముఖ్యమైన సందేశం ఈనాటి పాసురంలో. చావుకి భయపడవలసిన అవసరం లేదు, సరికదా. ఇష్టమైన ప్రియమైన అతిథి వస్తే మనం ప్రేమతో ఆదరించినట్లుగా, అమ్మా ఇంతకాలానికి దయ కలిగిందా రా తల్లి అని ఆ మృత్యుదేవతని ఆహ్వానించాలి. என்றா திருவள்ளத்திலோடுகிறதுன்னது என்னறியாமையாலே அவர் பேசாதிருக்கா இத்தேக. ఇంకొక లైన్ పైన ఎళరే ఎల్లావత్తయ్యం అనిష్టత్తు తలై కట్టినార్గళాగిరార్. కాబట్టి మంచి చేసిన మనస్సుకి మృత్యు అంటే భయం ఉండదు. ఒక్కటే ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. మనం భయపడుతున్నాము అంటే పాపాలు చేస్తున్నాము అని భయపడుతున్నాం. పాపాలు చెయ్యం, పుణ్యాలే చేస్తామని ఒక ఓర్తు తీసుకుంటే మృత్యు అంటే భయం ఉండనే ఉండదు. దాన్ని ఎలా చెప్పారో చూడండి. ఓర్ అయనత్తినండ్రు కుండ్రత్తుజీయర్. ఓర్ అయనం వచ్చిందట. అయనం అంటే దక్షిణాయనము, ఉత్తరాయణము, పుణ్యకాలాలు అని చెప్తారు మనకి. అలా అంటే అయనం ఒకటి వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు కుండ్రత్తుజీయర్ ఎంబెరుమానార్ శ్రీపాదత్తిలే పుగా. కుండ్రత్తుజీయర్ అని ఒక ఆయన పేరండి. ఆయన వచ్చి రామానుజుల వారికి దాసోహం పెట్టారు. అవరుడయ్య సిరుపేరై చొల్లి ఆయన్ని చిన్న పేరుతో పిలిచారట. చిన్న పేరుతో అంటే మనకు ఒక పెద్ద పేరు కృష్ణమాచార్యులు అని ఉంటుంది అనుకోండి. ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఒరే కిట్టి అని పిలుచుకుంటారు. ఒరే కిట్టి ఏం చేస్తున్నావురా అంటారు. అంటే స్కూల్లో వేసే పేర్లు ఇప్పుడైతే ఇంక చెప్పక్కర్లేదు. స్కూల్లో వేరు, ఇంట్లో వేరు, ఫ్రెండ్స్లో వేరు. 10 నామాలు మనకే ఉంటున్నాయి, ఆయనకు సహస్రనామం ఉంటే గొప్ప ఏంటి అని వాదంకి వెళ్ళేలాగా తయారైన రోజులు అనమాట. ఇక్కడ ఈయన పేరు కుండ్రత్తుజీయర్. కుండ్రత్తుజీయర్ అని రామానుజులు ముద్దుగా ఏం పిలిచేవారట? సింగప్పిరాన్. ఒరే సింహమా అని. సింగప్పిరాన్ అంటే అంత ఉత్సాహంగా అలా ధైర్యంగా ఉంటారు అని ఆయన్ని పిలిచి ఇంద్రయనంగిడాయన్రా, ఒరే అయనం వచ్చేసిందిరా అన్నారు.
ఆయన ఒరే అని ఉండదు, అది మన అలవాటు మీద వచ్చిన పదం. స్వామి అయనం వచ్చేసింది అన్నారు. అయనం అంటే ఏదో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అని అనుకోండి. తిరువళ్ళెత్తులోడు ఇరదిన్నదు ఎన్నరియామయ్యాలే. ఆయన అలా అంటే ఈయన ఆయన కేసు అలాగా చూస్తున్నారు. ఆయన ఏమన్నారో ఈయనకేమీ అర్థం అవ్వలేదు. అవును, దక్షిణాయనం వెళ్ళి ఉత్తరాయణం వచ్చిందనే నేను మీకు దాసోహం చేశాను. పొద్దున్న మనం అందరం కోవిల్లోకి వెళ్ళొచ్చాము పుణ్యకాలం అని. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా అయనం వచ్చిందిరా అని ఎందుకు చెప్తున్నారా అని అడగలేదు. ఆయనకేసే అనుమానంగా ఎందుకన్నారండి అలాగా అని చూశారట. అవర్ పైసాదిరుక్క మాట్లాడకుండా ఉన్నారు. అడిగితే మళ్ళీ అవమానం. మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇష్టపడదు. ఇక్కడ ఈయన ఇలా కాదు, పెద్దలు ఏదో ఒక మాట అంటున్నారు కానీ ఎందుకన్నారో అర్థం కాదంటే పైసాదిరుక్క అడగకుండా చూస్తున్నారు కేసే. అప్పుడు ఆయన అన్నారు, ఓహో ఈ దేహ సమాంతరతే ప్రాంతికన్న విపత్తు నడువు విరోధియా చెల్లుగరణాడితే ఓ రాండు పడియక్కడ పెద్ద ఇది ఉన్నట్టు నాయనున్నదిల్లయ్యో ఎన్నరడిచేయరా. చూడు, ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టి 20 ఏళ్ళు అడ్డుంది. ఇంకా ఆ 20 ఏళ్ల అడ్డులో ఓరాండు కలియపెత్తు ఇది ఒక ఆయనం అయిపోయిందిరా. అమ్మయ్య 20లోనూ ఒకటి తగ్గిపోయింది. కొన్నా ఇరుందదిళ్ళయ్యో అని నీకు ఆనందం వెయ్యట్లేదా? మనం రైలు ఎక్కుతాము, 10 స్టేషన్లు ఉన్నాయంటారు. మనం వెళ్ళవలసిన దానికి స్టేషన్ లెక్క పెట్టుకుంటుంటాము. ఓ స్టేషన్ వెళ్ళిపోతుంది, అమ్మయ్య ఒకటి దాటిపోయింది, ఇంక 9 ఉన్నాయి అని ఆనందపడ్డట్టుగా భగవంతుడిని చేరడానికి నాకు ఇంక 20 ఏళ్ళే 20 ఏళ్లలో ఓ సంవత్సరం అయిపోయింది. అమ్మయ్య 19 ఏళ్లే ఉన్నాయి అని నీకు ఆనందం కలగడం లేదా ఎన్నరులిచ్చేదా అని ఎంబెరుమానారు అన్నారు అని. అంటే కాలాన్ని అంత ఇబ్బందిగా ఎప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరతామా అన్నంత ఆర్తితో ఉండాలి అని చెప్పడం. అండ్రియే అలా కాకుండా ఎంబారు ఆయనేం చెప్పారు ఇంకో అర్థం. ఇందాకటిది రామానుజుల వారు సింగప్పిరాన్ని పిలిచి చెప్పినది. ఇదేమో ఎంబారు ఓ రురువిలే ఒక సందర్భంలో பின்பு மாக்கை விடும் பொழுதண்டே என்று இங்கனே காரணமானது கழிந்த போதே కార్యము తన్నడయ్యే కజిందదే ఎండ్రో. కారణం పోతే కారణం వల్ల వచ్చే కార్యం పోతుంది. అంటే ఒక పని మనం ఒక మట్టి కుండ చెయ్యాలనుకుంటాం అనుకోండి, ఈ మట్టి అనేది కారణం, దానివల్ల చేయబడే కార్యం కుండ. మట్టే లేకపోతే కుండ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అంటే జన్మే లేకపోతే పాపాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? జన్మ అంటూ ఉంటే పాపాలు వచ్చి పడిపోతాయి. జన్మే లేదు అనుకుంటే పాపాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? பிம்பமாக்கை விடும்பொழு தண்டே என்று எங்கனே காரணமானது கழிந்த போதே కార్యము తన్నడయ్యే కజిందదే ఎండ్రో. కారణం పోతే కార్యం పోతుంది కదా. ప్రాప్తియం ఇని కై పుగందదే ఎండ్రో. ఇని చిత్తా విషయముండో. ఇంకా పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము, ఈ శరీరం లేదు అనగానే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతామనే విషయంలో మీకేమన్నా ఆలోచన ఉందా ఎన్నరులిచ్చేదా అని అడిగారు. ఎవరు అడిగారు? ఎంబారు కాలక్షేపం చెప్తూ, ఏమండి కార్యం అనేది కారణం అనేది లేకపోతే కార్యం ఉండదు, శరీరమే లేకపోతే మోక్షం వస్తుంది, ఆహా మోక్షం వస్తుంది అని ఆనందించడానికి మీకు ఎందుకు మనస్సు తోచడం లేదు? అందువల్ల ఎప్పుడు పెరుమాళ్ళని పిలుస్తారా, ఎప్పుడు ఆహా ఆ అందమైనటువంటి లోకాన్ని పరమపదాన్ని దర్శిస్తానా, వైకుంఠ గద్యలో చెప్పిన అత్యద్భుత వర్ణన అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికే 100 మంది ఎలా ఎదురొస్తారు, ఎలా దండలు వేస్తారు, ఎలా మేకప్ చేస్తారు, కాటుకలు పెడతారు, జుట్లు ఎలా ముడుస్తారు, మంగళవాద్యాలు ఎలా వాయిస్తారు, ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించుకోక్కర్లేదా? ఆ దివ్య దేశాన్ని చూడాలి అనే ఆలోచన ఉంటే ఈ శరీరాన్ని విడవడానికి మీకు బెంగ ఉండదు. అంటే పాసురంలో 2 విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి ఆయన్ని సేవించు, 2 ఆయన ఎప్పుడు తీసుకెడతారా అని ఎదురు చూడు. ఆయన్ని సేవించడం వరకు బాగుందండి, ఎదురు చూడటం అయితే కొంచెం కష్టం అండి మాకు.
అలా ఏమీ కష్టం ఉండదు. నువ్వు వెళ్ళేటువంటిది అత్యద్భుతమైన లోకము. మీకు ప్రపంచాన్నంతా చూపిస్తానరా, తీసుకెళ్తాను అని ఒక మనిషి అంటే, ఆహా ఎప్పుడు వస్తాడా, ఎప్పుడు తీసుకెళ్తాడా, ఎప్పుడు చూస్తావా అన్న ఉత్సాహం లౌకిక లోకంలో మీకు ఎలా ఉంటుందో, అలౌకికమైన దివ్యానంద పరమైనటువంటి పరమ పదాన్ని దర్శించడానికి కూడా అంతటి ఉత్సాహం కలిగి ఉంటే శరీరాన్ని విడవడానికి నీకేమాత్రము బెంగ ఉండదు. కూలి కొల్లు కాలం పిలిపించుకునేటువంటి సమయం ఇన్నం కురుగాదో, ఎప్పుడు వస్తుందో అంటే ఆయన అనుగ్రహం కలగానే మోక్షం వస్తుంది తప్ప మళ్ళీ జన్మ అనేటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి? నువ్వు ఆయన చేరితే నిన్ను చేరి ఉన్న పాపాలు పోతాయి. పాసురంలో కనెక్టివిటీ అలా ఇచ్చారు. నువ్వు అవన్ కణ్ ఒడుంగ ఒడుంగలు, అవన్ కణ్ ఒడుంగ ఆయన పాదాలను నువ్వు చేరావంటే ఒడుంగలు ఎల్లా విడం, నిన్ను పట్టుకున్నవన్నీ నువ్వు ఆయన్ని పట్టుకుంటే నిన్ను పట్టుకున్న విరోధాలన్నీ వాటంతట అవే చక్కగా పోతాయి. పిన్నం తర్వాత ఆకై విడం పొజదు ఎండ్, మంచి సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండు. ఇందులో మళ్ళీ విడం పొజదు ఎన్నే ఎన్నే ఏ అనే ఒక అక్షరాన్ని అన్నారు, అవధారణ అంటారు. ఎదురు చూస్తూనే ఉండు, అది విధిగా చెప్పారండి. ఆ విధే నీకు అంతకంటే ఆనందం ఇంకొకటి లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఈ పని చేసి తీరాలి. ఈ చెప్పేటువంటి పద్ధతిలో 2 రకాలుగా ఉంటుంది. అదే చేస్తే బాగుంటుంది, అదే చెయ్యి, ఈ 2 మాటలు ఉన్నాయనుకోండి. చేస్తే బాగుంటుంది అంటే చేస్తే చేస్తాం, లేకపోతే లేదు. అదే చెయ్యి, ఎన్నే ఎదురు చూస్తూనే ఉండు. బతికినన్నాడు హాయిగా బతుకుదామని బ్రతుకు మీద ఆశ పెట్టుకుని ఇటువైపుని ఇంద్రియాలను పంపించకుండా భగవదాశ్రయణం నువ్వు చేస్తే నువ్వు అక్కడికి చేరగానే నిన్ను చేరి ఉన్న పాపాలన్నీ కూడా వాటంతటవే వెళ్ళిపోతాయి అనేటువంటి దాన్ని ఇవాళ పాసురంలో ఒడుంగవన్ కణ్ ఒడుంగలు మెల్లాం విడం పిన్నుం ఆకై విడం పొజుదండే. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதஹித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகமசிரோ யோகி భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాగృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரையக் கொண்டார் மணக்கால் நம்மி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிராட்டு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனி இரு கண்ணர்க்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்த ஏற்கே எந்த மாதவர் அர்ப்பணா பரிவரருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வாள் பதங்கள் முன்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரிய சாரணே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం వాడి తిరువాய்மொழி பிள்ளை மாதகவள் வாழும் மணவாளமா முனிவன் வாழி அவன் மாறம் திருவாய்மொழி பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் ஸ்ரீர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశక పాద సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్గం మహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విభుతం సంశ్రయే శ్రీవిదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.